ತಂಗಿ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮಾಗಲಿ ಅಣ್ಣಾಗಲಿ ತಂಗಿಗೆ ಅಕ್ಕಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ವಚನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಕ್ಕಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ತಮ್ಮಾಗಲಿ ಅಣ್ಣಗೆ ಸಂಭಾಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ नमदो ಒಂದು फॅमिली आहे, नमदो स्वामी परिवार, आपल्या सगळ्यांचा स्वामी परिवार आहे. त्यामुळे सगळेजण कसं होतं नातं, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ಪರಿವಾರ. ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಿ ಅದರಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಪನೆ सांगते, ಕನ್ನಡ ಒಳಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕಾಡು ಇರ್ತದೆ, ಜಂಗಲ್ ಒಂದು ಕಾಡು ಇರ್ತದೆ. ಅದ್ರಾಗ ಭಾಳ ಗಿಡ, माविन हಣ್ಣಿನ ಗಿಡ, ಬೇವಿನ ಗಿಡಗಳು ಇರ್ತಾವೆ, झाडं असतात. एका जंगलामध्ये खूप झाडं असतात, आंब्याची झाडं आणि कडुलिंबाची झाडं, खूप झाडं. त्या झाडावर, एका कडुलिंबाच्या झाडावर ಅಂದ್ರೆ कडुलिंबाचं झाड ಅಂದ್ರೆ ಬೇವಿನ ಗಿಡ. ಬೇವಿನ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಕಾಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾವೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಗೆ ಇರ್ತಾವೆ, कावळे बसलेले असतात कडुलिंबाच्या झाडावर. आणि एकदम भांडत असतात, झगडत इर्ताव कागी झगडत नोडिरे ನೀವು भांडलेलं कधी बघितले का कावळे? तेवढं जोरजोरात काव करत असतात, भांडत असतात, सारखं भांडत असतात. आणि तेवढ्यात अष्टाग ಏನಾಗ್ತದ, ಜೋರ್ ಮಳಿ चालू ಆಗ್ತದೆ. ಜೋರ್ ಮಳಿ ಬರ್ತದ, पाऊस चालू होतो, जोरात पाऊस येतो. पाऊस आल्यानंतर सिडलं अंतिरला नाही, सिडलं विजा चमकायला लागतात. आणि त्याबरोबर गारांचा पाऊस चालू होतो. गारा म्हणजे काय? ಅಣಿಕಲ್ ಬೇಳಿ ಚಾಲು ಆಗ್ತಾವ. ಅಷ್ಟು ಜೋರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಮಳಿ ಜೋರ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಣಿಕಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರಿಲ್ಲ, ಜೋರ್ ಬಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತದ. ಅದು ಭಯಂಕರ ಜೋರ್ चालू ಆಗ್ತದ. अष्टाग ಏನಾಗ್ತದ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಳಿ ಜೋರ್ ಇರ್ತದ, पाऊस खूप जोरात असतो. तेवढ्यात एक चिमणी, गुब्बी, ಅದು ಒಂದೇ गुब्बी ಇರ್ತದ, ಅಲ್ಲೇ हादी तप्पिರ್ತದ. चिमणी रस्ता चुकलेली असते. ती चिमणी येते त्या कावळ्यांच्या ह्याच्यात आणि म्हणती, कावळे दादा मला थोडेसे जागा द्या झाडावर, ನನಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಕೊಡ್ರಿ, ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಮಳಿ ಭಾಳ ಜೋರದ. ಅದು ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಜಗಾಡ್ತಿರ್ತಾವ. ಇನ್ನೀಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಕಾಗಿ ಏನಂತಾವ, ನಡಿ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಆ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಜಗಾಡ್ತಿರ್ತಾವ. कावळे एकमेकात भांडत असतात. त्या चिमणीला कोण जागा देणार? चिमणीला जागा देत नाहीत. ती चिमणी खूप विनंती करते, रिक्वेस्ट ಮಾಡ್ಕೋತಾ. ಚಿಮ್ನಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಖರೆ ಕಾಗಿ ಜಗಾಡ್ಕೋ ಅವ್ರ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ನಡಿ ಹೊರಗೆ ನಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾವ. ಆ गुब्बी ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, हार ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. म्हणजे चिमणी काय करते, उडून दुसऱ्या झाडावर जाते. तिथं ते असते आंब्याचं झाड, माविन गिडा. ती चिमणी त्या झाडावर बसते आणि पाऊस, आणि त्या गारांचा पाऊस एवढा मोठा असतो. त्यामुळे ते काय होते, कावळ्यांना त्याचा मार जोरात लागतो. कावळे खूप असतात. आणि निंबात ते ಬೇವಿನ ಗಿಡ, जे त्याचं झाड बघितलं ना तुम्ही, ಬೇವಿನ ಗಿಡ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ, ಹಂಗ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಇದಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾವಿನ ಗಿಡದ ಹಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಗಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಪೆಟ್ಟು ಕೂತು ಒಂದು ಕಾಗಿ ತೆಳಗ್ ಬೀಳ್ತಾವ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಹಾರ್ ಹೋಗ್ತಾವ. ಭಾಳ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವಕ್ಕೆ ತ್ರಾಸ चालू ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದು रात्री वेळेतನ मळी अणिकल ಬೀಳ್ತಿರ್ತಾವ. गारांच्या पावसामुळे ते कावळ्यांना खूप त्रास होतो. अर्धे कावळे मरतात, अर्धे उडता येत नाही, पंखाला त्रास झाले असतो, रेक्की
ರೆಕ್ಕಿಗೆ ಇದಾಗಿರ್ತದ, ಪೆಟ್ಟಾಗಿರ್ತದ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವು ಕೆಳಗ್ ಬೀಳ್ತಾವ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ಗುಬ್ಬಿ ಕೂತಿರ್ತದಲ್ಲ ಮಾವಿನ ಗಿಡ, अष्टाग ಏನಾಗ್ತದ, माविंद ಒಂದು टोंगी आंब्याच्या झाडाची एक फांदी खाली पडते आणि त्याचं खोपटं तयार होते. म्हणजे कसं छोटस घरटं झाल्यासारखं. ಅಂದ್ರೆ ಗುಬ್ಬಿಗೆ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಆದಂಗ ಮನಿ ಗತೆ, ಗುಬ್ಬಿ ಮನಿ ಗತೆ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. आता गुब्बीಗೆ आत ಕೂಡ್ಲೆ गुब्बिಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗ, गुब्बी सांडदिರ್ತದೆ. ती चिमणी लहान असते त्यामुळे ती खोपटामध्ये जाऊन बसते, ती सुरक्षित राहते. ಆ ಗುಬ್ಬಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಇರ್ತದ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗ್ತದ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದ, ಅಣಿಕಲ್ ಬೀಳೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ हरकोत ಬರ್ತಾವ. ಅದು ನೋಡ್ತಾವ. कागी म्हणजे कावळे उडत उडत येतात आणि ते चिमणीला बघतात. ती चिमणी सुरक्षित असते, काही झालेलं नसते. गुब्बी अगदी सुरक्षित ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ कागीಗೆ त्या कावळ्याला काय वाटतं, अरे एवढंच पिल्लू, ते चिमणी, काहीच झालं नाही, आम्ही एवढे सगळेजण जखमी झालो, आम्हाला खूप लागलं, काही जण गेले, आम्हाला सोडून गेले. मग ते कावळे काय करतात, ಕಾಗಿ ಏನಂತಾವ, ಗುಬ್ಬಿಯರೇ ಇಟ್ಟದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಂಗಾಗಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಮಳಿ ಜೋರಿತ್ತು, ಆಣಿಕಲ್ ಬೀಳಿಕತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ ಇದಾತು ಅಂತ ಒಂದೆರಡು ಕಾಗಿ ಹಾರ್ಕೋತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡ್ತಾವ. ಅದು ಗುಬ್ಬಿ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಕಾವಳೆ ದಾದ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತದ ಗುಬ್ಬಿ, ಆರಾಮದ ಇಲ್ಲೋ, ಮಳಿ ಭಾಳ ಜೋರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ತ್ರಾಸ್ ಭಾಳ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗ, ಅದು ಚಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತದ. ಅದೇನೋ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ನನಗಿದು ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನನಗ್ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಆಸರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತದ್ ಏನು ತ್ರಾस ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ शिट्ट ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. म्हणजे राग करत नाही ती चिमणी, त्या कावळ्याचं स्वागतच करते. कावळ्यांना म्हणते, कावळे दादा खूप लागलं का, इथं या बसा, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಕೂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅದು ಕಾಗಿಗೆ ಗುಬ್ಬಿ ಅಂತ. ಅದು ಕಾಗಿಗೆ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತದ. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಇಷ್ಟು ಜಗಳಾಡಿದೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಕಾಗಿಗೆ, ಅದು ಗುಬ್ಬಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ, ಖರೆ ಗುಬ್ಬಿ ನಮಗೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ತ್ರಾस ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಆದ್ರೆ ಸಹಿತ ಅದು ಗುಬ್ಬಿ ನಮಗೆ स्वागत ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. म्हणून त्या कावळ्यांना एकदम वाईट वाटते. त्याच्यातला एक कावळा ಅದ್ರಾಗಿನ ಒಂದು ಕಾಗಿ ಗುಬ್ಬಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೂಡ್ತದ, ಕೇಳ್ತದ, ಮತ್ತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಳಿ ಇತ್ತು, ಯಾಕೆ ತ್ರಾस ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನ್ ತ್ರಾस ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ಯದ. म्हणजे ती चिमणीला विचारतो तो कावळा की त्रास झाला नाही, तुला काय मार लागला नाही, हे झालं नाही, त्यामुळे काय होतंय, म्हणजे असं कसं झालं. तेव्हा ती चिमणी छान उत्तर देते. ಅವಾಗ ಅದು ಗುಬ್ಬಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗುಬ್ಬಿ ಕೇಳ್ತದ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಳಿ ಆತು, ಆಣಿಕಲ್ ಬಿದ್ದು, ಇಷ್ಟು त्रास ಆದ್ರೂ ನೀ ಎಷ್ಟು सुरक्षित, तू किती सुरक्षित आहे चिमणीला कावळा म्हणतो. तेव्हा ती काय म्हणते की मला कोणी जरी, माझ्यावर कोणी अन्याय केला तरी मी त्याचा राग धरला नाही, आणि कोणी मला काही बोललं तर मी त्याचा राग धरला नाही, कारण मी सतत ते देवाचं ध्यान करत होते. देवाचं ध्यान कशासाठी, माझ्या सुरक्षिततेसाठी. त्यामुळे संकटात ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಧ್ಯಾನನ ಮಾಡಿದ ಗುಬ್ಬಿ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತದಂದ್ರ ಬಹಳ ಚಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತದ. ನನಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸಹಿತ ನಾ ಅದು ಶಿಟ್ಟ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅದು ಗುಬ್ಬಿ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತದಂದ್ರ, ನನಗ ಅನ್ಯಾಯ ಆದ್ರನು ನಾ ಶಿಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕಂದ್ರ ನಾ ಬರೇ ದೇವ್ರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು. ಏನ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದಂದ್ರೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಜೋಡಿ ಕಾಗಿ ಯಾರು ಸಂಕಟ ಒಳಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ देवर ध्यान ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತಂತ कागी उत्तर ಕೊಡ್ತದ. म्हणजे चिमणी काय उत्तर देते की माझ्या संरक्षणासाठी पण मी ध्यान करत होते, पण माझ्या बरोबर जे संकटात आहे त्यांच्यासाठी पण मी ध्यान करते. म्हणजे ह्याचा अर्थ काय, तुम्ही कुठल्याही संकटात असाल तर तुमचं संरक्षण करणं करतो देव. म्हणजे स्वामी आपण स्वामींना मानतो. स्वामी कुठल्याही संकटात
तुम्हाला कधीही एकटे सोडत नाही, तुमचं रक्षण करतातच. तुमच्या बरोबर जर तुम्ही दुसऱ्यांचं पण जर मागून घेत असाल तर स्वामी आणि जास्त तुमच्यावर कृपा करतात, असं त्याचा अर्थ. म्हणजे त्या चिमणीला कसं झालं, तिचं स्वतःचं पण संरक्षण झालं आणि ते काही कावळ्यांसाठी पण चांगल्या मनाने जर त्यांनी मदत केली असती तर त्यांचंही संरक्षण झालंच असतं. म्हणून याचा अर्थ असा काय, काही झालं, अन्याय झाला तरी राग धरू नका. अन्याय आद्रनु ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಶಿಟ್ಟು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, मनस्वळग ಕೆಟ್ಟ भावना तरಬೇड. सगळ्यांसाठी तुम्ही एकच भाव ठेवा की हा माझा मित्र आहे, ही माझी मैत्रीण आणि ही माझी बहीण आहे, मोठी बहीण. आपण एका परिवारातले आहोत म्हणून एक समान भाव ठेवा. कोणावर राग धरू नका, कोणाचा द्वेष करू नका. एवढंच मला सांगायचंय. मी इथंच थांबते. श्री स्वामी समर्थ महाराज. जय जय श्री स्वामी समर्थ. जय जय श्री स्वामी समर्थ. जय जय श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. श्री अण्णा महाराज की जय. श्री दादा महाराज की जय. स्वामी भक्तवत्सला श्री गुरु, भक्तवत्सला श्री गुरु मानसा मनरवना. आता झुके निद्रा करा स्वामी समर्था. सुमनांचे शेजे, सुमनांचे शेजे